शुभ संध्या और सी सार यूट्यूब चैनल देखुता समस्त छात्र छात्री अभिभावक एवं जो आशायी जो शिक्षक शिक्षयित्री टीजीटी समस्त छात्र छात्री मानक आउ थे शुभेच्छा। आशा करी समस्ते भलरे रही तुम परिवार समस्ते कौन भलरे रही थे। तेणु आम जो पढ़ू जो तुम प्रथम विभाग रही जो प्रथम विभाग रही चर्चा गीतिका तेणु चर्चा साहित्य बा चर्चा गीतिका यह हूँ भिडटी। तेणु प्रथम आम जाना चर्चा साहित्य क्या कहुए। तेणु यही भिडटे हूँ चर्चा साहित्य उपर मुझे आलोचना करदे लगुच भिडटी बाई चर्चा साहित्य उपर तीनोटी भिडियो रही अच्छी। ये तीनोटी भिडियो संपूर्ण भाव में मुझे कौन कर चर्चा साहित्य को मुझे आलोचना करदे और तुम जो चर्चा साहित्य क्या कहुए और चर्चा साहित्य जो रही सहरपा लुईपा कान्हुपा एमानकर आउ गोटे भिडियो तार सब गीत गुड़ी मुझे कौन कर आलोचना कर। तेणु पिला देख प्रथमे आम कौन करवा चर्चा साहित्य आम क्या कहवा ना जिते बड़े कौन होता ना ये चर्चा साहित्य जिते बड़े आरंभ होता कौन कहुए। ये चर्चा साहित्य जिते बड़े आरंभ होता आम कही था कौन ना लिखित साहित्य बोली कही था क्या ये चर्चा साहित्य को। तेणु चर्चा साहित्य को आम कही था ना लिखित साहित्य बोली कही था। ये लिखित साहित्य प्रथमे जो जिते बड़े ओडिया साहित्य से प्रथमे जिते बड़े निदर्शन कले से समय ताकू कहले कौन कहले ना चर्चा पद बोली ताकू कहले। तेणु पिला माने मन रख। तेणु जो चर्चा साहित्य हूँ गोटे लिखित साहित्य और ये लिखित साहित्य जिते बड़े ओडिया साहित्य रे पदार्पण कले ताकू कहगला चर्चा पद बोली कहगला। यह चर्चा गीतिका नाम अभिहित कराई आउ यार नाम आउ कौन रखिले चर्चा गीतिका। एवं यापर कौन कले ना जो सिद्ध चर्चा माने रहिले लुईपाद कान्हुपाद सबरीपाद सहरपाद प्रभृति ये जो सिद्ध चर्चा माने कौन करें ना ये चर्चा साहित्य को से चर्चा गीतिका नाम नामित करें। एवं चर्चार अर्थ आम जाना ना चर्चार अर्थ हूँ कौन ना आचार बा आचरण बोली कही था। तेणु जो सिद्ध चर्चा माने ताकू कहले चर्चा को कौन कहले ना आचार बा आचरण बोली कहले। एवं यह को इंग्राजी रे कहा जाए मायोटिक्स प्रैक्टिस। या इंग्राजी कौन कह जाए ना मायोटिक्स प्रैक्टिस कह जाए थाए। तेणु पिला एति मन रख। तेणु चर्चा साहित्य क्या कही था केते बा यार हाँ क्या कही था यह लिखित साहित्य अटे। और ये सिद्ध चर्चा मैंने कौन कहले रे ना चर्चा गीतिका कहले। और चर्चार अर्थ आम जानिलु आचार बा आचरण। यह इंग्राजी कौन कह जाए ना मायोटिक्स प्रैक्टिस कह जाए थाए। ये चर्चा साहित्य को आम बुझी था कौन बुझी था ना यह आम जग साधना पद्धति संपर्कित आचरण बा यह जग पद्धति संपर्कित आचरण बोली आम ये चर्चा साहित्य को कही था। तापर देख जिते चर्चा साहित्य आरंभ है सेते बेले जो लिखित आकार धारण कला से समय आम ओडिया भाषा प्रसंग में ओडिया भाषार पूर्व मागधी अपभ्रंशर विकास लाभ होती बोली आलोचित होती। आम जाचु ओडिया भाषा कौटे अच्छे ना पूर्व मागधी अपभ्रंशर ओडिया भाषार उद्भव आम जाचु। तेणु से से लेखा आलोचित होती। एठार देख कौन है सिद्ध चर्चा माने भाई चर्चा साहित्य जिते बड़े लेखा है चर्चा साहित्य कहले से कौन कहते ना चर्चा गीति और दोहा को बुझाए। और जिते बड़े 1907 ख्रीष्टाब्द कौन कले ना 1907 ख्रीष्टाब्द बंगलार पंडित महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री कौन करछन्ति ना नेपाल दरबार कौन कौन ना ये शास्त्री नेपाल दरबार पथिशाला लोकलोचन को आसी नथिबा केतेक प्राचीन पथी पाई थिले। तेणु से संग्रह कले किए ना 1907 मसीह 1907 ख्रीष्टाब्द कौन कले बंगलार पंडित महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री से कौन करते नेपाल दरबार चर्चा साहित्य पोथीटी को से पाई। जिते बड़े से पाइले से कौन रही ये चर्चा साहित्य केतोटी गीत रही देख 50टी गीत रही। तेणु पिला मन रख जे हरप्रसाद शास्त्री
କେଉଁ ଦରବାରରୁ ପାଇଥିଲେ ନା ନେପାଳ ଦରବାରରୁ ପାଇଥିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ ନା 1907 ମସିହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ମାନେ 1907 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ପାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋଥିଟି ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ କେତୋଟି ଗୀତ ରହିଥିଲା ନା 50ଟି ଗୀତ ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ 50ଟି ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ କରିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ସେ ନାମ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ଦେଖ ନା ଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ଚୟ ବିନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭାରି ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେ ପକାଇଦେବ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ 50ଟି ଗୀତ ଯେଉଁ ପାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବହିଟିର ନାମ ସେ କ'ଣ ରଖିଥିଲେ ନା ଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ଚୟ ବିନିଶ୍ଚୟ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ନା ସରହପାଦ, ସେ କ'ଣ ରଖିଲେ ନା ଦୋହାକୋଶ। ଏବଂ କାହ୍ନୁପାଦ କ'ଣ ରଖିଲେ ନା ସେ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ ଦୋହାକୋଶ ଓ ଡାକାର୍ଣ୍ଣବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସିରିଏଲ୍ ଲେଖିଦେବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ, ତାପରେ ସରହପାଦ କ'ଣ ରଖିଲେ, କାହ୍ନୁପାଦ କ'ଣ କହିଲେ। ତେଣୁ ଦେଖ ଜାଣିପାରୁଛ। ତେଣୁ କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା ଦୋହାକୋଶ ଓ ଡାକାର୍ଣ୍ଣବ। ତାପରେ ସେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ ନା 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ନିଜେ ସମ୍ପାଦନ କରି ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଉ ଥରେ ନାଁ ଦେଲେ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଆଉ ଦୋହା ନାମରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ବହିଟିକୁ ପ୍ରକାଶିତ କଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ କ'ଣ କହିଛି ନା 1929 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ବାଗଚୀ ନେପାଳ ରହଣି କାଳରେ 2 ଖଣ୍ଡ ଦୋହାକୋଶ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଏଟା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେହେତୁ LTR ଏତେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ MPhil PhD GRF ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ଆବଶ୍ୟକ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀ କ'ଣ କଲେ ନା 1929 ମସିହାରେ ସେ ନେପାଳରେ ରହିବା ସମୟରେ ସେ 2ଟି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତ ସେ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ 2 ଖଣ୍ଡ କାଳରେ 2 ଖଣ୍ଡ ସେ ପାଇଥିଲେ ଦୋହାକୋଶ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ରାଜଗୁରୁ ହେମରାଜ ଶର୍ମାଙ୍କର ସଂଗୃହୀତ ପୁସ୍ତକାବଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ନେପାଳ ଦରବାର ପାଠାଗାରରୁ। ସେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ 2ଟା ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ପଣ୍ଡିତ ରାଜଗୁରୁ ଶର୍ମାଙ୍କର ସଂଗୃହୀତ ପୁସ୍ତକାବଳୀରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନେପାଳ ଦରବାରରୁ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥର ତଳାପାଦାଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ତିଳପାଦଙ୍କର ଦୋହାକୋଶ ଓ ସରହପାଦଙ୍କର ଦୋହାକୋଶ ରହିଥିଲା, ଯାହା 1933 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜର୍ନାଲ ଅଫ୍ ଲିଟରେଚର୍ରେ ଓ ପରେ 1938 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଲିକତା ସଂସ୍କୃତ ସିରିଜରେ ଦୋହାକୋଶ ନାମରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ, ସେ 3 ଗୋଟି ଗୀତି ବା ଚର୍ଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ନାମରେ ସେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ ଯେଉଁ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକୋଷ ପୁସ୍ତିକାକୁ ସେ କେତେ ଗୋଟି ନାମରେ ସେ ନାମିତ କରିଥିଲେ ନା 3 ଗୋଟି ଗୀତ ନାମରେ ସେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ରହିଲା ଦେଖ 24, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା 25, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 48 ଓ 23ର କିଛି ଅଂଶ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 23ର କିଛି ହେଇଥିଲା ନା କେତେ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ସେ 3ଟି ଗୀତିରେ ତା'ର ନାମ ରଖିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗୀତି ସଂଖ୍ୟାର ରଖିଲେ 24, ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଲେ 25, ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଲେ 48 ଏବଂ 23ର କିଛି ଅଂଶ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଗୋଟିକୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନାମ ରଖିପାରି ନଥିଲେ। ଏବଂ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ନା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା 50 ଗୋଟି ଚର୍ଯ୍ୟା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ କେତୋଟି ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ନା 50 ଗୋଟି ଚର୍ଯ୍ୟା ବା ଗୀତି ଗୁଡ଼ିକ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ରଚନା ହୋଇଗଲା ପରେ ଏବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟକୁ ନେପାଳରେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଚାଚା ଗୀତି ନାମରେ ତାହା କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରଚଳିତ ବା ତା ନାମ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୋଇପାରେ ଯେ ନେପାଳରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକୁ କ'ଣ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ନା କ'ଣ ହେଉଛି ବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୀତି ନାମରେ ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଯେ ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିସାରିଲୁ, ତାକୁ କହିଲେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ଏବଂ ନେପାଳରେ ତାକୁ କହିଲେ ଚାଚା ଗୀତି ବୋଲି କହିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ନା ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଚର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ଏହା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ନାମରେ କ'ଣ ହେଲା ପରିଚିତ ହେଲା।
ଏଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏ ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତିଟାକୁ ରଚନା କଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା 8 ପାଦ 10 ପାଦ 12 ପାଦ 14 ପାଦ ତାହାକୁ ରଖିଲେ। ତାପରେ ଏହାର ଭାଷା ଥିଲା କ'ଣ ନା ଏହାର ଭାଷା ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ରଖିଥିବ ଯେ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା କ'ଣ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା। ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବା ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରେ ଆଚାରଣ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ ନା ଏହା 1907 ମସିହାରେ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ନା ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକାରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କୁ ନାଁ ରଖିଲେ ଏଇ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟକୁ ନାଁ ରଖିଲେ। ଯେମିତି କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର ସେ କ'ଣ ନାମ ରଖିଲେ ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟ। ଏବଂ ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ନାଁ ରଖିଲେ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଚର୍ଯା ଗୀତିକା। ଏଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକାରମାନେ ନାମ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ ଯେ କରୁଣାକର ଚର୍ଯା ଗୀତିକାକୁ କ'ଣ ନାଁ ରଖିଥିଲେ ବା ତୁମେ ଲେଖିବ ସେତେବେଳେ ଲେଖିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର। ସେହିଭଳି ଠିକ୍ ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ନାଁ ରଖିଲେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା। ତାପରେ ଦେଖ ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର କ'ଣ କଲେ ନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ କ'ଣ କହୁଛି ଚର୍ଯା ଗୀତିକାକୁ ଆଦି ରୂପ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦେଖ ନା କେତେ ଜଣ ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ରେ ନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ହଁ କି ନା ଏଇଟା ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖ ନା 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ଏବଂ କେତୋଟି ଗୀତ ରହିଥିଲା ମନେ ରଖିଲ 50ଟି ଗୀତ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଟିକେ ମନେ ରଖ ଯେ ଏହା ଯେହେତୁ ଏଠି କେତେ ଜଣ ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କେତେ ଜଣ ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ନା 23 ଜଣ ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଲି ଅନେକ ଗବେଷକମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲିଖିତ ରୂପ ଧାରଣ କଲା ବା ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ଥିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ଥିଲା ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟର ସମୟ ବା ତା'ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସମୟ ଥିଲା ଦେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ ବୌଦ୍ଧ ସହଜ ସାଧକମାନଙ୍କ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ ବା ସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ମନେ ରଖିଲ ତେଣୁ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟର ସମୟକାଳ କେତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ରଖାଯାଇଅଛି। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ କିଭଳି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦେଖ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟକାରମାନେ ବା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସକାରମାନେ ସେ ବା ସମାଲୋଚକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ଶିଶୁବେଦ ଅମରକୋଷ ଗୀତା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସେହି ସମୟରେ ଶୈବ ଧର୍ମ ଉପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ବର୍ଷା ଦାସଙ୍କର କଳସା ଚଉତିଶା ଏବଂ ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି ସମେତ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଏବଂ ମାର୍କଟ ଦାସଙ୍କର କେଶବ କୋଇଲି ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲୁ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟକୁ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ କହିଲୁ ସେଇ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି କଥା ଶିଶୁବେଦ କଥା ଅମରକୋଷ ଗୀତା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେହି ସମୟରେ ଏହା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଦେଖ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଚର୍ଯାପଦର ଭାଷାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ବା ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାଷା କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଅମରକୋଷ ଗୀତା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା ଏସବୁ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟର ଭାଷାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ନା ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାଷା ବା ତାହାକୁ କ'ଣ ନାଁ ରଖିଲେ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଚର୍ଯାପଦର ଭାଷା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ବା ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାଷା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହାର ଏ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ବା ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାଷା କହିଥାଉ ଏହାର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏହାକୁ ଦୁଇ ଅର୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଚର୍ଯାପଦର ଉଭୟ ହେଉଛି ଦୁଇ ଅର୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ। ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାହାରର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା
ଅର୍ଥରେ ବୁଝେଇବ ଏବଂ ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଅର୍ଥାତ ହେଉଛି ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥାତ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ଆଚରଣ କରାଯିବ ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଚର୍ଯା ଗୀତିକୁ ଦୁଇ ଅର୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ। ତାପରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଆମେ କହିଗଲୁ ବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକାର କରୁଣାକର ବା ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର କ'ଣ କଲେ ନା 23 ଜଣ କ'ଣ କଲେ ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କେତେ ଜଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର କେତେ ଜଣ ନା 23 ଜଣ ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଗୀତ ରହିଥିଲା ଆମେ ପଢ଼ି ଆସିଛୁ କେତୋଟିରେ 50ଟି ଗୀତ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 23 ଜଣ ଆମେ ବହିରେ ପଢ଼ିଛୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଣିଥିଲୁ ଏହା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଲେଖକ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି ଯେଉଁ ସହରପା ଲୁଇପା କାନପା ଏମାନେ କେଉଁ ଦେଶର ବା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସେମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏଇ 23 ଜଣ ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବୋଲି ଏହା ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମନେ ରଖ ମୋଟ କେତେ ଜଣ ହେବେ ନା ହେଉଛି 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟା ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 23 ଜଣ ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି ନା ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟବେଦ କଙ୍କଣପାଦ କମଳାମ୍ବର କାହ୍ନୁପାଦ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଜି ଯେଉଁ LTRରେ ଯେଉଁରେ ରହିଛି କାହ୍ନୁପାଦ ତାପରେ କୁକୁରିଅପା ଗୁଣ୍ଡୁରିପା ଚାଟିଲୋପା ଜୟନନ୍ଦୀ ଡମ୍ବିପା ଡେଣୁପା ତନ୍ତିପା ତାଡ଼କପା ଦାରିକପା ମାଧପା ଆଉ ବିରୂପା ପୁଣି ରହିଛନ୍ତି ଶବରପା ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଏହିସବୁ ଏଇଭଳି କ'ଣ ହେଇଛି 23ଟି କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟା ରହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏଇଟା ରହିଛି ସରହପା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନାମର ଶେଷରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ରହିଛି ପା ରହିଛି କି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସମ୍ବୋଧନ। ଆମେ ଯେମିତି ସମ୍ବୋଧନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାଉ ବା ତ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥାଉ ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶେଷରେ କ'ଣ ରଖୁଥିଲେ ନା ସରହପା ବା ଭୁସୁକୁପା ବା ବାଦେପା ଏଇଭଳି ରଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦୀର୍ଘ ହୋଇଗଲାଣି ତେଣୁ ଏଇଠି ମୋତେ ବିରାମ ଦିଅ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସରହପା କାହ୍ନୁପା ଲୁଇପା ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତାଙ୍କର ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ତେଣୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଥିବ ସେଇଟା କ'ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।